हॅलो एव्हरीवन, आपण आपलं नेक्स्ट चॅप्टर चालू करत आहोत, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस. आता आपण बघितलेलं आहे आपल्या मागच्या लेक्चर्समध्ये सुद्धा की खूप सारी फायनान्शियल सर्व्हिसेस आहेत जे आपल्याला फायनान्स लिमिटेड किंवा फायनान्स जे आहे सर्व्हिसेस ते आपल्याला काय येतात पुरवले जातात. मग त्याच्यामध्ये बँकिंग सर्व्हिस आली, बरोबर आहे, त्याच्यामध्ये आहे काही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, बरोबर आहे. सो अशा प्रकारे आपल्याला खूप हेल्प होऊ शकते. But the market for the exchange of financial products of instruments like to the wide area of the place, each of marketplace like unique type of services to design of financial services market. And in that come in the financial services market, the banking services, financial institutions, etc. So after that, the main point, the financial marketing, the consist in comes marketplace. Marketplace, the financial services are offered by a host of institutions or agencies that understand the meet of requirement of wide spectrum of customer, the player including banks, financing institution, mutual fund, merchant bank, stakeholder, and concern underwrite market, etc. हे काही मार्केट प्लेस आहेत ते काय त्याच्यापासून काय होऊ शकते, आपल्याला हेल्प होऊ शकते रिक्वायरमेंट ऑफ द फायनान्स किंवा काही जे डिपेंड्स असतात फायनान्स ह्याच्यावरती त्या काय होऊ शकतात, आपल्याला हेल्प होऊ शकते. मग त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपलं फायनान्सिंग आहे, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहे आणि फायनान्शियल बँकर्स आहे. त्याच्यानंतर सांगितलेलं आहे आफ्टर दॅट द इन्स्टिट्यूशन्स. The main point of the institutions in that comes financial institution consists an important part of the financial services market. The instrument including equity instrument, debt instrument, hybrid, exotic instrument, etc. In that come of instruments, the main point of the characteristic of innovations at taking the zero coupon bonds and the continuous basis. They providing the facility of the financial services, but in that it comes in financial factors, the bankers are providing the main role in finance. After that, the third point, specialized institutions. See, now the specialized institutions are very important, the factor in the financial services. This include the acceptance of houses discount, houses factors, deposits, credit rating agencies, and venture capital. We know about it, all this regarding all these the factors of agencies to taking the important part in our financial services. हे खूप महत्त्वाचं पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. This include the acceptance म्हणजे housing finance, they providing the financial securities. After that, the credit rating agencies, they also providing the credit rating amount to the emergencies fund created. जेव्हा आपण emergency fund जो क्रिएट करतो त्यासाठी ही काय आहे, खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. After that, the next point is saying the regulatory bodies. The financial services market is regulated by host of institutions and agencies. The regulatory bodies include the Department of Banking, the Insurance and Central Government, Reserve Bank of India, Security and Exchange Board of India, the Board of Institution and Financial, etc. The financial services are the providing the same of the regulatory bodies also. But in that come in the regulatory bodies, the financial services and the marketed by the host of institution agencies. The regulatory bodies include the departmental banking, insurance, the central government reserve, and Bank of India Security Exchange of the Board of Services. So in that comes the first point, the growth of financial services in India, identifying when the growth the 1960 and 1980. सी फायनान्शियल सर्व्हिसेस जेव्हा सुरुवात झाली सुरुवात होत असताना त्यांनी काय सांगितलंय की काही आहेत की बँकिंग एरियाला स्टार्ट झाली. बँकिंग एरियाला स्टार्ट झाल्याच्या नंतर त्याला जी रॅपिड ग्रोथ भेटत गेली. बट स्टार्ट काय सांगितलं की मेन मर्चंट बँक ऑफ इरा सांगितलेलं आहे 1960 to 1980. आफ्टर दॅट द मर्चंट बँकिंग ड्युरिंग द पीरियड फायनान्शियल सर्व्हिसेस such as merchant banking, insurance, leasing services, and the growth of merchant bank. So in that come first point, identifying the project. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं त्यांनी की फर्स्ट ऑफ ऑल त्यांनी काय केलं तर आयडेंटिफाइंग द प्रोजेक्ट, प्रिपेरिंग फेजिबिलिटी अँड डेव्हलपिंग डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आफ्टर दॅट कंडक्टिंग द मार्केटिंग मॅनेजर फायनान्सिंग टेक्निक एनालिसिस ऑफ बिहाफ द देअर क्लायंट्स. आफ्टर दॅट द अंडररायटिंग. The next point of providing technical evidence and leverages behind the takeovers. And the last point, arranging working capital and loans. त्यांनी काय केले, काही पॉइंट्स आहेत जे वर्किंग कॅपिटल अँड लोन्स टेकिंग ऑफ द आवर कस्टमर्स त्यांनी काय केले प्रोव्हाइड करायला सुरुवात केली. जेणेकरून काय झालं की जसे जसे इंटरेस्ट रिकव्हर होत गेला, जसे जसे अमाऊंट ही रिकव्हर होत गेली त्याचा काय झालं त्याच्यामध्ये त्याला फायदा होत गेला. ओके, सो ह्या रिलेटेड एक प्रॉब्लेम सांगितलेला आहे तो आपण प्रॉब्लेम बघूया काय दिले आपल्याला याच्यामध्ये. दिस इज अ प्रॉब्लेम. सो बघूया काय प्रॉब्लेम दिलाय आपल्याला ह्याच्यामध्ये. Given below is the balance sheet as on 31st 3 2000 of MS Factor Client Limited, who
intend to finance to receivable on similar margin. काय सांगितलंय? बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31st March 2000. So liability side given net worth 90, long term debt given 30, and current liabilities given 90. So total 2,10,000. Total amount given in lakhs. So asset side, fixed asset given 60 lakh, inventory 50, receivable 90, and cash 10. So total of the both side, liability and asset, 2,10,000. After that, you are required to find out of the impact of advance, factoring and bank overdraft, and recast the balance sheet. They recast the balance sheet if MS Factor utilize the additional cash received through factoring or bank to reduce its current liability by rupees 36 lakh. And the last, comment on the impact of liquidity ratio of and the amount. Okay, so let's see बघा काय दिलेलं आहे आपल्याला याच्यामध्ये. फर्स्ट ऑफ ऑल आता काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला, आपली टोटल लायबिलिटी आणि ऍसेट ऍडव्हान्सिंग फॅक्टरिंग कॅल्क्युलेट करायची आहेत. सो बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31st May 2000. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेटवर्क किती दिलेलं आहे आपल्याला लायबिलिटी साइड मध्ये 90, लॉंग टर्म डेट दिलेलं आपल्याला की 30. सो आपल्याला ऍसेट कॅल्क्युलेट करायची आहे सगळ्यात पहिले. सो लॉंग टर्म डेट आहे 30 अँड करंट लायबिलिटीज किती दिली आपल्याला इथं 90. आफ्टर दॅट फिक्स ऍसेट आपली किती आहे अमाउंट मध्ये, जी अमाउंट नॉट चेंज किती होते, फिक्स ऍसेट कधीच काय होते, चेंज होत नाही, आहे 60. आफ्टर दॅट दिलेले आपल्याला किती इन्व्हेंटरी, बरोबर आहे, इन्व्हेंटरी आहे आपला 50. नंतर आहे फॅक्टरी रिझर्व. फर्स्ट काय कॅल्क्युलेट सांगितलं की तुम्ही फॅक्टरी ऑर्डर ऑफ रिझर्व कॅल्क्युलेट करा. सो फॅक्टरी रिझर्व तुमचं किती आहे. ओके, सो रिझर्व कॅल्क्युलेट करत असताना आता तुम्हाला काय करायचे, टोटल अमाऊंट तुम्हाला घ्यायची त्याच्यामध्ये की तुमची टोटल अमाऊंट आहे. आपण काय करतो प्रत्येक वेळेला आपण जी टोटल अमाऊंट आहे ती आपण किती 100 करतो की 100% टोटल आपली अमाऊंट आहे, बरोबर आहे. मग टोटल अमाऊंट तुमची जर 100% आहे, सो लेट्स सी हियर 100 डिवायडेड बाय किती 10. सो टोटल वी विल गेट हियर 10. म्हणजे टोटल आपण अमाऊंट किती केली 10 मध्ये घेतली. 100 घेतली तेच आपलं टोटल अमाऊंट आता किती आपण अजून केली इथं 10. टोटल आपली अमाऊंट किती असते 100%. सो आपली अमाऊंट किती आली इथं 10 आली. ओके, सो अमाऊंट जर 10 आली आपली इथं, तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेट करत असताना खाली सांगितलंय बघा आपल्या वर्किंग नोट मध्ये की तुमची फॅक्टरिंग रिझर्व आहे, फॅक्टरिंग मार्जिन आता किती घ्यायची तुम्हाला फॅक्टरिंग मार्जिन. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुम्हाला टोटल फॅक्टरी मार्जिन तुम्हाला घ्यायची आहे, बरोबर आहे. फॅक्टरी मार्जिन तुम्ही डायरेक्टली घेणार आहात किती, तर सगळ्यात पहिले तुम्हाला 2% त्याच्यामधून लेस करायला लागणार आहे. मग लेस करत असताना तुम्ही फॅक्टरी मार्जिन तुमची आहे इथं 10. ओके, सो फॅक्टरी मार्जिन तुमची किती आली 10. त्याच्यामध्ये फॅक्टरिंग रिझर्व तुम्ही आता किती सांगितलं ह्याच्यामध्ये, तर 0.2. कारण का तुम्ही टोटल घेतणार आहात किती इथं 10. सो 10 मायनस 2. ओके, सो किती तुमचं रिमेनिंग होतं इथं 8 बॅलन्स होणार आहे. तो तुम्हाला कशासाठी घ्यायचा आहे 0.8 फॉर ओपनिंग साठी. सो तुमचं किती उरला 2 उरला. ओके, सो 2 डिवायडेड बाय 100. सो 0.02 म्हणजे आन्सर तुम्ही किती घेणार इथं 0.2 मल्टिप्लाय बाय तुमचं किती सांगितले आहे आता इथं मार्जिन ऍसेट मध्ये तुम्ही घेतले, तर किती येणार आहे तुमचं टोटल. तुम्ही अमाऊंट कॅल्क्युलेट केली तर तुमची अमाऊंट येणार आहे किती, जी वरती तुम्हाला दिलेली आहे रिसिवेबल 90, बरोबर आहे. सो लेट्स सी हियर 0.2 मल्टिप्लाय बाय 90 इज इक्वल टू विल गेट हियर 18. सो तुमचं नेक्स्ट आला किती आन्सर येणार आहे फॅक्टरी रिझर्वला तुमचा आन्सर येणार आहे किती 18. सो तुम्ही इथे बघू शकता. सी हियर, सो फॅक्टरी रिझर्व फॅक्टरी मार्जिन इज इक्वल टू 0.2 मल्टिप्लाय बाय युअर रिसिवेबल्स 90. सो इज इक्वल टू टोटल गेट युअर 18 लाख. सो आन्सर तुम्हाला भेटलं 18 लाख. नंतर सांगितलं की कॅश कळा, तर कॅशचं सेकंड तुम्हाला दाखवायचं की सेकंड आन्सर किती येते. मग कॅशचं सेकंड आन्सर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करत असताना कॅश किती सांगितले तुम्हाला इथं मध्ये ओपनिंग बॅलन्स प्लस ऍडव्हान्स फॅक्टरिंग रिसीव. ओके, आता ओपनिंग बॅलन्स आता सगळ्यात पहिले आपण अमाऊंट टोटल किती घेतली होती याच्यामध्ये, तर आपली टोटल अमाऊंट किती त्यांनी सांगितलेली होती की आपण कॅशची काय करणार इथं दिल्याप्रमाणे ओपनिंग बॅलन्स घेणार. ओपनिंग बॅलन्स आपल्याला दिलेला आहे ह्याच्यामध्ये किती 10, बरोबर आहे. सो आपण 10 कॅल्क्युलेट केला प्लस त्याच्यामध्ये काय आता रिमेनिंग 0.2. आता आपण माझी 10 काढले होते त्याच्यामधून जर 2% फॅक्टरी रिझर्वला गेले ते उरलेले किती आपले 0.8, बरोबर आहे. म्हणजे किती उरले 8 उरले होते, बरोबर आहे. सो 8 डिवाइड बाय 10 जरी केले तरी असं तुमचं किती येणार 0.8. म्हणजे किती तुमच्याकडे उरले 0.8 उरले मल्टिप्लाय बाय. ओके, मल्टिप्लाय बाय तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करा तुमची टोटल रिसिवेबल अमाऊंट. टोटल रिसिवेबल अमाऊंट किती होती 90. सो लेट्स सी हियर
0.8 multiply by 90 plus 10. So is equal to, we will get answer 82 lakh. किती भेटेल तुम्हाला आन्सर फॉर सेकंड बॅलन्स शीट मध्ये तुमचं टोटल जे आन्सर येणार आहे ते 82 लाख. तुम्ही इथे बघू शकता. सो कॅश सेकंड तुमचं किती आलं 82 लाख. आता तुम्हाला काय करायचं हे अमाऊंट टॅली करायची आहे ऍज इट इज. सो व्यवस्थित बघा टॅली अमाऊंट होते की नाही केल्याच्या नंतर किती आलं 60 प्लस 50 प्लस 18 प्लस 82. सो इज इक्वल टू 2,10,000. म्हणजे काय झालं हा आपला एवढा आन्सर बरोबर आलाय. ओके. सो नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन मध्ये काय सांगितलेलं आहे आपल्याला याच्यामध्ये नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन आहे तुमच्या याच्यात करंट रेशो तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं. करंट रेशोचा फॉर्म्युला काय आहे तर करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी. सो इज इक्वल टू आता तुमचे करंट ऍसेट किती आहे जे तुम्ही आता कॅल्क्युलेट केले वरती. सो करंट ऍसेट तुमचे किती आहेत बघा याच्यामध्ये इन्व्हेंटरी ओके फॅक्टरी रिझर्व अँड कॅश ही तीन तुमचे करंट ऍसेट आहे. ओके. सो किती आलं 50 89 82. सो 15 80 and 82 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी तुमची काय सांगितलेली आहे याच्यामध्ये तुमची डायरेक्ट दिलेली तुम्हाला करंट लायबिलिटी 90. ओके. याच्यामध्ये काही वेगळे सांगितलेले नाहीये. सो डायरेक्टली करंट लायबिलिटी आपण घेतलंय. सो कॅल्क्युलेट करून बघा किती आन्सर भेटतो आपल्याला याच्यामध्ये 50 प्लस 18 प्लस 82 किती आलं 150 डिवाइडेड बाय 90 बरोबर आहे. सो इज इक्वल टू वी विल गेट 1.66. सो 67 रिकरिंग 1.67 काय भेटलं आपलं पहिलं आन्सर भेटलं. सो करंट रेशो बिफोर फॅक्टरिंग. आता करंट रेशो काय करायचं बिफोर फॅक्टरिंगच्या अगोदरच्या आपल्याला बॅलन्स शीटची करंट अमाऊंट काढायची आहे करंट रेशोची. सो फॉर्म्युला सेमच असणार आहे करंट ऍसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल काय दिलेले आपल्याला करंट ऍसेट मध्ये बघूया आपण. करंट ऍसेट मध्ये काय दिलेले आपल्याला सगळ्यात पहिले इन्व्हेंटरी 50 बरोबर रिसिवेबल 90 अँड कॅश 10. सो ऍज इट इज घेतलं आपण 50 90 अँड 10 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी सेमच आहे 90. सो लेट्स कॅल्क्युलेट 50 प्लस ही सांगितलं तुम्हाला 90 प्लस 10 किती आलं आन्सर 150 डिवाइडेड बाय काय सांगितलंय 90. सो 1.667. सो आन्सर काय आलं तुमचं सेम आलं. सो हे आपलं पूर्ण प्रॉब्लेम जर आपण केला वाचा तो काय आहे करेक्ट आहे. सो आपल्याला करंट रेशो बोथ बिफोर अँड आफ्टर काय भेटले फॅक्टरी 1.67. त्यानंतर काय कॅल्क्युलेट करायचं बँक ओव्हरड्राफ्ट कॅल्क्युलेट करायचे. जसं आपल्याला वरच्या याच्यामध्ये सांगितले की फॅक्टरीच्या नंतर फाइंड आउट द ऍडिशनल फाइंड आउट द ऍडव्हान्स फॅक्टरिंग ओव्हरड्राफ्ट रिस्टेक ऑफ द बॅलन्स शीट. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं बॅलन्स शीट मध्ये ओव्हरड्राफ्ट सांगितले रिसिप्ट कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला बॅलन्स शीट दिलेली आहे ऍज इट इज नेटवर्थ 90 लॉंग टर्म 30 करंट लायबिलिटीज काय सांगितले 90 बँक ओव्हरड्राफ्ट 72 टोटल दिलेलं आपल्याला 282. ओके. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल आपली जी आता आपण जी कॅल्क्युलेट केली बरोबर आहे जी सेकंड बॅलन्स शीट आफ्टर फॅक्टरिंग ती कॅल्क्युलेट करायची आहे. सेम बॅलन्स शीट घ्यायची इथं फिक्स 60 इन्व्हेंटरी 50 रिसिवेबल किती आहेत 90 अँड कॅश 82. सो टोटल ऑफ टॅली अमाऊंट गिवन 2,82,000. सो कॅश इज इक्वल टू ओपनिंग बॅलन्स प्लस बँक ओव्हरड्राफ्ट रिसिव्ड किती आहे तुमचं कॅश ओपनिंग बॅलन्स. तर कॅश ओपनिंग बॅलन्स पहिल्याचा किती होता 10 प्लस नंतर काय सांगितलेलं आपल्याला तुमचा बँक ओव्हरड्राफ्ट रिसिव्ह किती रिसिव्ह झाला तुम्हाला इथं 72 तुम्ही ते बघू शकता. सो टोटल अमाऊंट तुमची किती आली 82 लाख. सो करंट रेशो ऑफ बँक ओव्हरड्राफ्ट आता काय करायचं तुम्हाला करंट रेशो काढायचा आहे फॉर द बँक ओव्हरड्राफ्ट. सो किती आहे करंट रेशो सेम 50 इन्व्हेंटरी दिलेले आहे रिसिवेबल तुमचं किती आहे याच्यामध्ये 90 अँड कॅश दिले तुमचं 82 अपॉन करंट. आता काय आहे करंट रेशो ऑफ लायबिलिटी हे घेताना तुम्हाला काय करायचे जे टोटली अमाऊंट ऑफ बँक ओव्हरड्राफ्ट दिलेले आहेत ते घ्यायचे. मगाशी आपण काय केलं करंट ऍसेट मायनस करंट ऍसेट अपॉन करंट लायबिलिटी घेतलं होतं बरोबर आहे. मग करंट ऍसेट अपॉन करंट लायबिलिटी घेत असताना करंट लायबिलिटीच्या ऍज अंडर आपल्याला आता बँक ओव्हरड्राफ्ट घ्यायचे. ओके. कारण का आपण बँक ओव्हरड्राफ्ट कॅल्क्युलेट करायला सांगितले आपल्याला. सो कॅल्क्युलेट करत असताना डायरेक्टली अमाऊंट घ्यायची आता 50 प्लस 90 प्लस 82 किती आलं 222. त्याच्यानंतर सांगितलं तुमचे 90 प्लस 72 किती आलं 162. ओके. सो कॅल्क्युलेट करा 222 अपॉन 162 इज इक्वल टू किती आलं 1.37. ओके. खरं आता इथं काय घेतलं आपण करंट लायबिलिटीज आपण कॅल्क्युलेट केले त्या साईड आपल्याला काय घेतलं आपण इथं बँक ओव्हरड्राफ्ट सुद्धा काय आपण इथं घेतलेले आहेत आता. ओके. सो टोटल अमाऊंट तुमची किती भेटली 1.37. आफ्टर दॅट आता ऍडव्हान्स फॅक्टरिंग कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. ऍडव्हान्स फॅक्टरिंग कॅल्क्युलेट करत असताना आपल्याला काय करायचे आता डायरेक्टली अमाऊंट कॅल्क्युलेट करायची आहे. सो डायरेक्टली अमाऊंट कॅल्क्युलेट करा पहिले ऍज इट इज घ्या तुमची लायबिलिटीज आता तर नेट वर्थ 90 आता तुम्ही बँक ओव्हरड्राफ्ट कॅल्क्युलेट केले मग हे पुन्हा येणार नाही आता लॉंग टर्म डेट आणि करंट लायबिलिटी किती
किती आहे टोटल यांची 172. नंतर आता इथे काय आहे फिक्स ऍसेट. आता फिक्स ऍसेट घेत असताना तुमचे ऍसेटचे अमाउंट काय सेमच राहणार आहे. इन्व्हेंटरी पण किती आहे तुमच्या वरती 50. फॅक्टरिंग रिझर्व. आता फॅक्टरिंग रिझर्व कॅल्क्युलेट करत असताना तुम्हाला काय करायचे डायरेक्टली काय करायचे फॅक्टरिंग रिझर्व कॅल्क्युलेट करायचे. मग ते करत असताना डायरेक्टली अमाउंट आपण घेऊया घ्यायची होती. बट फॅक्टरिंग रिझर्व कॅल्क्युलेट करत असताना आपल्याला डायरेक्ट काय घ्यायचे जे रिझर्व दिलेले आहेत आपण वरच्या याच्यामध्ये ते आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे नाही ती घ्यायचे. सो फॅक्टरिंग रिझर्व किती आपल्याला इथे वरच्या याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट केले होते आपण मगाशी. इथे तुम्ही बघू शकता फॅक्टरिंग रिझर्व तुमचे किती आले होते. फॅक्टरिंग रिझर्व फॉर 118 ऍज इट इज काय केलं आपण घेतलेले येतात. फॅक्टरिंग रिझर्व किती आहेत आपले 18. सो नेक्स्ट कॅल्क्युलेट करायचे कॅश. तर कॅश आपल्या फर्स्ट याच्यामध्ये आपण किती घेतलं होतं त्याप्रमाणे इथे काय करायचं फक्त कॅल्क्युलेट कॅश इज इक्वल टू ओपनिंग बॅलन्स. इथे कॅश आहे ओपनिंग बॅलन्स प्लस फॅक्टरिंग रिसिप्ट प्लस रिपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज. आता तुमची ओपनिंग बॅलन्स कॅशची किती होती 10. फॅक्टरिंग रिसिप्ट आता फॅक्टरिंग रिसिप्ट तुमची किती सांगितलेली आहे वरती तुम्हाला तर 72 बरोबर आहे. मायनस काय सांगितलंय तुम्हाला याच्यामध्ये तर तुमचे रिपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज म्हणजे काय टोटल जी रिपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज तुमची घेतलेली होती ती तुम्हाला याच्यामधून काय करायचे लेस करायची आहे. ओके मग ती घेत असताना तुम्ही काय करणार डायरेक्टली अमाऊंट तुम्हाला याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट करायची. मग 10 प्लस 72 ओके 10 प्लस एक मिनिट. Okay, so let's see. Cash is equal to opening balance plus factory receipt plus repayment of current liability. तुमची ओपनिंग बॅलन्स कॅश किती होती 10 प्लस तुम्हाला काय केले तुम्ही मगाशी तर ओव्हरड्राफ्ट कॅल्क्युलेट केला किती होता तुमचा 72. सो फॅक्टरी रिसिप्ट तुमची किती भेटली होती 72 मायनस 36 काय सांगितले तुम्हाला की तुमचं टोटल जे दिलेलं आहे लायबिलिटीज ते घ्यायचे. तुम्हाला वरती प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले बघा. The receipt to the factoring of bank reduce of current liabilities by rupees 36 lakh. किती आले मायनस 36 lakh. सो डायरेक्टली काय करा ते अमाउंट याच्यामधून तुम्ही लेस करा. सो लेस सी हियर तुमचं ओपनिंग बॅलन्स 10 ऑफ कॅश प्लस 72 काय सांगितले तुम्हाला टोटल ऑफ ओव्हरड्राफ्ट बरोबर आहे. त्यानंतर काय सांगितले मायनस तुमचे 36 जे लायबिलिटी दिलेले आहेत ते. तुमची अमाऊंट किती आली कॅशची टोटल 46. सो कॅश फर्स्ट इज इक्वल टू किती आले तुमचं 46. त्याच्यानंतर काय करा टॅली करून बघा बोथ साइड सेम आन्सर येते का 90 प्लस 30 प्लस 54 174. नंतर 60 प्लस 50 प्लस 18 ओके प्लस किती सांगितले तर आपल्याला याच्यामध्ये 60 प्लस 50 प्लस 18 प्लस 46 टोटल झाली आपली 174. आता करंट रेशो पुन्हा कॅल्क्युलेट करंट ऍसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज. सो आता करंट लायबिलिटी आपल्याकडे किती आहेत 54. त्यानंतर ऍसेट काय सांगितलं करंट ऍसेट तर इन्व्हेंटरी रिझर्व अँड कॅश. सो इन्व्हेंटरी किती आहे आपली 50 रिझर्व किती आहे 18 आणि आता कॅश किती आपल्याला भेटली 46. सो लेट्स सी हियर 50 प्लस 18 प्लस 46 इज इक्वल टू किती आलं 114 डिवायडेड बाय किती सांगितलं तुम्हाला तुमचे टोटल अपॉन करंट लायबिलिटीज किती आहे 54. सो अपॉन 54 इज इक्वल टू विल गेट 2.11. ओके सो 2.11 lakhs अमाउंट तुमची भेटली 2.11 lakh. नेक्स्ट काय करायचंय 2.1 आहे ना चुकून झालंय 2.1 आन्सर येतं इथं. ओके सो नेक्स्ट आहे तुमचं त्याच्यानंतर बँक ओव्हरड्राफ्ट बॅलन्स शीट ऑन 31/3/2020 टोटल आता बँक ओव्हरड्राफ्ट तुम्हाला कॅल्क्युलेट शेवटचं सांगितले आहेत ते. मग ऍज तुम्हाला घ्यायचं आहे जी तुम्ही सुरुवातीला घेतलेली होती नेटवर्थ 90 बरोबर आहे. लॉंग टेप तुमची आहे 30 करंट लायबिलिटी 54 बँक ओव्हरड्राफ्ट 72. नेक्स्ट आहे इथं फिक्स ऍसेट 60 इन्व्हेंटरी 50 रिसिवेबल 90 आणि आता मला कॅश किती रिसीव्ह झाले 46. आता जी कॅश काय येणार जी तुम्ही करंट इयरची ती रिसीव्ह तुम्ही इथे करणार आहात. ओके सो कॅश इज इक्वल टू ओपनिंग बॅलन्स प्लस बँक ओव्हरड्राफ्ट मायनस करंट लायबिलिटी. सो ओपनिंग बॅलन्स तुमचं किती आहे आता ओपनिंग बॅलन्स तुम्ही कॅल्क्युलेट करत असताना बँक ओव्हरड्राफ्ट किती आहे तुमचं डायरेक्टली 10 सॉरी कॅश बॅलन्स किती तुमचं ओपनिंग कॅश 10 रुपीज मायनस करंट लायबिलिटी तुमची किती आहे आता करंट लायबिलिटी इथं तुम्ही करंट लायबिलिटीचा विचार करत असाल त्याच्यामुळे तुम्हाला काय घ्यायचं आहे डायरेक्टली आता सर सॉरी प्लस काय सांगितले तुम्हाला 72 तुमचं काय आहे बँक ओव्हरड्राफ्ट मायनस तुमची करंट लायबिलिटी जी तुम्हाला वरती फाइंड झाली. ओके 36 सांगितल्याप्रमाणे. सो कॅल्क्युलेट करून बघा किती आन्सर येतंय बघा पुन्हा एकदा सांगतो काय सांगितलं याच्यामध्ये कॅश इज इक्वल टू ओपनिंग बॅलन्स प्लस बँक ओव्हरड्राफ्ट मायनस करंट लायबिलिटी बरोबर आहे. ओपनिंग बॅलन्स तुमचं किती सांगितलं कॅशचा तर 10 बँक ओव्हरड्राफ्ट तुमचं सांगितलं तुम्हाला किती इथं 72
बरोबर, मायनस करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी तुमची किती आहे 36. सो कॅल्क्युलेट करत असताना काय करायचं बघा तुम्हाला इथं 10 + 72 बरोबर आहे मायनस 36. किती आलं आन्सर तुमचं टोटल 46. त्यानंतर काय कॅल्क्युलेट करायचं तुम्हाला याच्यामध्ये करंट ऍसेट करंट रेशो कॅल्क्युलेट करायचा आहे विथ बँक ओव्हरड्राफ्ट, जसं मगाशी वरती केलेला होता. सो करंट रेशो आफ्टर बँक ओव्हरड्राफ्ट. आता याच्यात पहिले करंट ऍसेट काय आहेत तुमचे, तर ह्याच्यामध्ये तुमचे सांगितले तुमची इन्व्हेंटरी, रिसिवेबल आणि कॅश 50, 46 आणि 90 अपाउंट. करंट लायबिलिटी मध्ये तुम्हाला पुन्हा बँक ओव्हरड्राफ्ट घ्यायचं आहे बरोबर आहे. 54 आणि किती आले 72. सो कॅल्क्युलेट 50 + 46 + 90 किती आन्सर आले 186 बरोबर आहे. डिवायडेड बाय, आता काय करायचं याच्यामध्ये तुम्हाला डिवायडेशन, तर तुमचं 54 + 72 किती येतं त्याचं आन्सर 54 + 72 आन्सर आलं 126 बरोबर आहे. सो आता टोटल तुम्हाला अमाऊंट काय करायचं आहे याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट करायची आहे तुमची. So we will get here 1.47, 46 आहे recurring, so 1.48. So last comment काय द्यायची आहे, due to the factoring facility the current ratio is not affected but not affected to the in business. ओके, सो हा प्रॉब्लेम काय झाला आपला इथं संपलेला आहे. काय समजलं असेल याच्यावरती तुम्ही मला मेसेज करा किंवा कॉल केला तरी चालेल. थँक्यू.